اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، 9th 10th فرسٹ ایئر انٹر کی اسلامیات کی کتاب پر یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسلام کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اصل میں اسلام ہے کیا۔ اسلام ایک پورا ضابطہ حیات ہے، ایک پورا نظام زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ آج ہم اسلامیات 9th کلاس کی کتاب پر بات کریں گے۔ بچوں، 9th کلاس کی اسلامیات کی کتاب کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر حصے میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کو زیر بحث لایا گیا ہے، لیکن ہم صرف پوچھے گئے سوالات پر ہی توجہ مرکوز کریں گے۔ بچوں، پہلا حصہ قرآن پاک کی 3 صورتوں پر مشتمل ہے، جس میں قرآن پاک کی ان صورتوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر پوچھے گئے سوالات کا جواب دینا ہے۔ دوسرے حصے میں احادیث مبارکہ ہیں جو کہ انسانوں کی اخلاقی تربیت کا ماخذ ہیں اور قرآن کی مکمل تفسیر و تشریح ہے۔ بچوں، تیسرا حصہ کتاب کا قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے بنیادی خد و خار اور اسلام کے چند بنیادی ارکان اور اصول و ضوابط کو اس میں بیان کیا گیا ہے، جن کا تعلق انسان کی انفرادی و خاندانی زندگی، معاشرتی اور معاشی نظام یعنی زکوٰۃ، طہارت، صبر و شکر، ہجرت، جہاد، اطیع اللہ و اطیع رسول وغیرہ کے مضامین شامل ہیں۔ بچوں، ہر امتحانی پرچہ 3 حصوں یعنی اے سیکشن، بی سیکشن اور سی سیکشن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اے سیکشن آبجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے، جس میں بچے کے مطالعے کا امتحان لیا جاتا ہے، اس لیے کتاب کا مطالعہ ممکنہ سوالات کو ذہن میں رکھ کر کریں۔ بی سیکشن شارٹ آنسرز پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں مختصر سوالات ہوتے ہیں اور ان کے مختصر جوابات یعنی 3 یا 4 جملوں میں جوابات دینے ہوتے ہیں۔ بچوں، تیسرا حصہ یعنی سی سیکشن بریف آنسرز کچھ تفصیلی جوابات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس حصے میں کچھ تفصیلی سوالات ہوتے ہیں جن کا تفصیلی جواب دینا ہوتا ہے۔ بچوں، اگر آپ نے اے اور بی سیکشن کو اپنے مطالعے سے حل کر لیا تو یقین جانیے کہ سی سیکشن آپ آسانی سے حل کر لیں گے۔ اس لیے ہر کتاب کے ہر سبق اور مضمون کو غور سے اور بار بار پڑھیں تاکہ تمام جوابات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ اس کے لیے اپنے پڑھنے کے ٹائم ٹیبل کو شیڈول کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ بچوں، اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے پہلے حصے یعنی قرآن پاک کی صورتیں ان پر بات کریں، بچوں ہم قرآن پاک پڑھنے کے کچھ بنیادی آداب پر بات کر لیتے ہیں۔ بچوں، قرآن مجید الہامی کتاب ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور پاک کتاب ہے۔ بچوں، اس کو چھونے اور پڑھنے سے پہلے پاکی اختیار کرنا لازم ہے، یعنی ناپاکی سے پاکی میں آنا لازم ہے۔ بچوں، ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو شریعت میں حد سے اکبر کہتے ہیں، یعنی جب غسل واجب ہو جائے، یعنی جب تک غسل نہ کر لیا جائے پاکی حاصل نہیں ہوتی، اور دوسری ناپاکی حد سے اصغر ہوتی ہے، جب وضو واجب ہو جائے۔
जो गुस्ल का आसान तरीका है, पहले निजात से निजात हासिल की जाए, फिर गुस्ल की नीयत करके गरारा किया जाए, यानी एक मरतबा गले तक पानी ले जाकर फेंका जाए, जिसे मुंह भरकर कुली करना भी कहते हैं। इसी तरह से फिर नाक की अंदरूनी हड्डी तक पानी से सफाई की जाए, यानी पानी पहुंचाया जाए, और फिर पूरे बदन पर पानी इस तरह से बहाया जाए कि बदन का बाल बराबर हिस्सा खुश्क ना रहे। बच्चों, ये एक मरतबा गरारा करना, नाक साफ करना और पूरे बदन पर पानी बहाना एक मरतबा फ़र्ज़ है और 3 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत है, और इसके बाद फिर ये असराफ में शामिल हो जाता है। बच्चों, गुस्ल का मसनून तरीका भी हमने इस वीडियो में नीचे शामिल कर दिया है। हद से अकबर से निजात हासिल करके यानी गुस्ल करके बावजू होकर कुरान पाक को छुआ या पढ़ा जाए। नापाकी की हालत में कुरान पाक को पढ़ना नाजायज़ है और मना है। बच्चों, इस्लामियात का मजमून गैर मुस्लिम भी लेते हैं, तो इनको भी चाहिए कि इसी तरह पाकी हासिल करें। कुरान पाक से पहले जो भी इस्लामी किताबें नाजिल हुई, इनके लिए भी इसी तरह के अहकामात थे। बच्चों, आपने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि इस्लाम लाने का मशहूर वाक़या पढ़ा होगा कि वह घर से निकले तो वह नाउज़ बिल्लाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से थे, लेकिन रास्ते में उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बहन और उनके बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है, और वो वहीं से अपनी बहन के घर की तरफ गए। दरवाज़ा खटखटाया और उनकी बहन ने अपने भाई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के डर से जो कुरान पढ़ रही थी वो छुपा दिया। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर में दाखिल हुए और पूछा कि आप लोग क्या पढ़ रहे थे, तो वो खामोश हो गए। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें मारा, खून में लथपथ कर दिया। लेकिन फिर जब दिल नरम हुआ और बहन से पूछा कि आप लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी सुनाओ, वो सुनने की ख्वाहिश की, लेकिन बहन ने कहा कि भाई आप जो है नापाक हैं, पहले आप पाकी हासिल करें, फिर उसके बाद हम जो कुछ पढ़ रहे थे वो आपको सुनाएंगे या छूने की इजाज़त देंगे। और फिर हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्ल करवाया गया और उसके बाद उन्हें वो कुरान पाक सुनाया गया, जिसे सुनकर उनके दिल में इस्लाम लाने की ख्वाहिश पैदा हुई। तो बच्चों, इससे ये बात साबित है कि जितनी भी इल्हामी किताबें हैं कुरान पाक से पहले जो आई थी, उनके लिए भी इसी तरह के अहकामात थे। नापाकी की हालत में उनको छूना भी नाजायज़ था। तो इसके लिए बच्चों, इससे पहले कि हम कुरान पाक की सूरतों को पढ़ें और उन पर बात करें, हम पाकी और नापाकी के मसाइल यानी हद से अकबर, हद से असगर के बारे में इल्म हासिल कर लेते हैं, जो कि नमाज की कुतुब में मौजूद हैं, या उलमा कराम और मालूमात से हम इस इल्म को बआसानी हासिल कर सकते हैं। बच्चों, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली वीडियो में सूरह अनफाल पढ़ेंगे और उसमें पूछे जाने वाले सवालात को उसकी शान नुज़ूल पर बात करेंगे और हर असबाब के इख्तिताम पर उसके जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी किताब का मुताला जारी रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।